وہ یہ بڑا بڑا مافیا بیٹھا ہوا ہے اور کہتا کہ ہمیں NRO دے دو. عمران خان صاحب پاکستان کے سرٹیفائڈ چور جو آج باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سے تقریریں کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے. کسی ایکسٹینشن میں اس گناہ میں شامل نہیں. اس ملک میں ایکسٹینشنوں کا رواج چل پڑا ہے. ایک افسر کو آپ ایکسٹینشن دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے جو پیچھے 20 کھڑے ہیں وہ اس قابل نہیں. اصل بیٹل ہے وہ اس وقت پنجاب کی ہے. اپوزیشن کو عوام کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. پاکستان تو یونیک نہیں ہو سکتا نا کہ ان کی پرائس نہ بڑھے. مجھے نیند نہیں آتی تو اسی چیز پہ آتی ہے مہنگائی کے اوپر. کیا یہ بیانیہ ٹھیک ہے کہ آئین توڑو، قانون توڑو، الیکشن چوری کرو؟ السلام علیکم ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا. پاکستان میں الیکٹرانک مشینیں اتنی ایفیشنٹ ہیں، اتنی ماڈرن ہیں، اتنی ایڈوانسڈ ہیں کہ لندن میں بیٹھے میاں محمد نواز شریف کو لاہور میں کورونا ویکسین بھی لگ گئی اور نادرا کے رجسٹریشن سسٹم میں بھی آ گیا. پھر بھی وزیر اعظم عمران خان اور وفاقی وزیر سینیٹر شبلی فراز آج بھی کہہ رہے ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے ذریعے ہم شفاف انتخابات کرائیں گے. مریم نواز شریف صاحبہ کہتی ہیں کہ میں اس مسلم لیگ میں نہیں تھی جس مسلم لیگ نے ایکسٹینشن میں ووٹ دینے کا گناہ کیا تھا. اگر وہ گناہ تھا تو جن لوگوں نے ووٹ دیے تھے وہ واقعی سارے ہی گناہ گار ہیں. پاکستان کے وزیر خزانہ شوکت ترین کہتے ہیں کہ مہنگائی ایک عالمی مسئلہ ہے. پاکستان کوئی انوکھا ملک نہیں ہے. یہاں لوگ فاقوں مر رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، لیکن اب وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں مہنگائی بڑھی ہے. بھائی پوری دنیا میں مہنگائی بڑھی ہے، پاکستان انوکھا ملک نہیں ہے. تو پھر 3 سالوں میں پی ٹی آئی یہ بار بار کیوں کہتی رہی کہ مافیات لوٹ کے کھا گئے اور اس وجہ سے ہمیں ہر چیز مہنگا کرنا پڑی؟ آج بھی وزیر اعظم عمران خان ڈیرہ اسماعیل خان میں یہی بات کر رہے تھے کہ مافیات باہر بیٹھے ہیں، لوٹ کر چلے گئے اور وہاں سے تقریریں کرتے ہیں. یہ ہمارے موضوعات ہیں اور ان موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہمارے روبرو ہیں جناب رانا تنویر حسین صاحب، چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نون لیگ سے، جناب ابراہیم خان صاحب رکن قومی اسمبلی پی ٹی آئی سے، اور جناب فیصل کریم خان کنڈی صاحب پیپلز پارٹی سے. تینوں مہمانوں کا شکریہ. رانا صاحب ذرا عوام کی بات کر لیتے ہیں، مہنگائی کی بات کر لیتے ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ کو کیوں کہنا پڑا کہ اپوزیشن کو مہنگائی کے خلاف عوام کے ساتھ کھڑا ہونا نظر آنا چاہیے؟ کہ آپ لوگ مہنگائی کے ساتھ، مہنگائی کی وجہ سے عوام کے ساتھ نہیں ہیں؟ دیکھیں، میں جو مریم بی بی نے بات کی ہے اس میں 100 نہیں 1000% متفق ہوں کہ یہ تو میرا بھی اسی طرح رہا ہے. ایک کیا سمجھ لیں کہ ایک سوچ یا ایک یہ کہ بھائی ہمیں اپوزیشن پہ یہ اولین فرض ہے کہ ہم عوام کے جو مسائل ہیں، عوام کی جو تکالیف ہیں ان کے لیے بات اٹھائیں. اور جبکہ اس وقت عوام جو ہے پاکستان کی عوام، ان کے چولہے بجھ گئے ہیں، 2 وقت کی روٹی ان کو نصیب مشکل ہو رہی ہے. وہ بجلی کے بلوں کے بم کرائے جا رہے ہیں، پیٹرول کی قیمتیں آئے دن بڑھ رہی ہیں اور پرچیزنگ پاور جو ہے قوت خرید ان کی یا ان کی اپوزیشن کیوں نہیں کھڑی ہوتی عوام کے ساتھ؟ میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو وہ بالکل آپ کا بڑا جائز یہ بھی سوال ہے، وہ اس کھڑی ہے لیکن اس انداز سے یا اس شدت کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی جس شدت سے اس مسئلے پہ کھڑا ہونے چاہیے تھا. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آتے ہی عمران خان صاحب نے ہمیں اتنا زیادہ دیوار کے ساتھ نہیں، جس طرح شماس صاحب نے کہا تھا، دیوار کے ساتھ نہیں ہمیں آپ نے اپوزیشن کو لگایا بلکہ دیوار میں چون دیا ہے، انتقامی کارروائیوں کو برمار کر دی. جیسے پارلیمنٹری ہماری وہ جو وہاں پہ ہمارا ایک رول تھا اس میں بھی کوئی تھوڑا سی کمی آئی، کیونکہ ہمارے شہباز صاحب جیل میں رہے، شاہد خان صاحب رہے، خواجہ آصف صاحب رہے، سعد رفیق صاحب رہے. ایک طرف مہنگائی بڑھتی رہی، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن اس وجہ سے کردار نہیں ادا کر سکی کہ جیلوں میں ڈال دیا گیا. ادھر رکیے گا ابراہیم خان صاحب،
3 سالوں سے آپ لوگ، آپ سمیت سب ہمیں کہتے رہے کہ پچھلے چونکہ لوٹ کے بھاگ گئے اس لیے مہنگائی ہے، حکومت کنٹرول نہیں کر پا رہی۔ شوکت ترین صاحب جب سے وزیر خزانہ بنے حقیقت کی باتیں کر رہے ہیں، حقائق پہ بات کر رہے ہیں، وہ ادھر ادھر کی الزام تراشی میں نہیں جاتے۔ وہ کہتے ہیں کہ عالمی سطح پر مہنگائی بڑھی ہے، پاکستان کوئی انوکھا ملک تو نہیں ہے۔ وہ پہلے والی پی ٹی آئی کی باتیں ٹھیک تھیں یا یہ جو حقیقت سامنے آ رہی ہے یہ صحیح ہے؟ دیکھیں، پہلے تو رانا صاحب نے ایک بات کی پیٹرول کے حوالے سے کہ جی پیٹرول بم گر رہے ہیں نا، میں بالکل گر رہے ہیں نا جی۔ اب اس کو مہنگائی کے، اس کو میں کو ریلیٹ کر رہا ہوں جو شوکت ترین صاحب نے بات کی ہے۔ 1 سال پہلے 16 اگر آپ ستمبر کو وہ ڈیٹ اٹھا کے دیکھیں تو اس وقت عالمی مارکیٹ میں $42 جو تھا وہ کروڈ آئل اس پہ جا رہا تھا پر بیرل۔ اس وقت وہ 75 سے 80 پہ چلا گیا ہے۔ اچھا، انڈیا ہمارے مد مقابلہ کسی اور کی مثال نہیں دیتے۔ معذرت کے ساتھ جب پچھلی بار جو آپ کروڈ آئل کی پرائس بتا رہے ہیں، چینی تو اس وقت بھی 100 سے بڑی ہوئی تھی، آٹا اس وقت بھی نہیں مل رہا تھا، آٹا شارٹ تھا، آج 75 روپے آٹا 1 کلو۔ عجیب بات ہے میں بتاتا ہوں آپ کو، اس وقت یہ تھا 2018-19 میں میں نے خود، میں گنے کا کاشتکار ہوں، گنا جو ہم نے کاشت کا کیا تو ہمیں جو اس کی ٹوٹل باقی انہوں نے کاٹے واٹے لگا کے مل والوں نے جو ہمیں اوریجنل دیا وہ 90 روپے من پہ۔ اب 90 روپے من کی خرید پہ جو ہے وہ چینی کی قیمت کدھر جائے گی؟ اس وقت 250 سے پچھلے سال 300 روپے بلکہ 350 روپے من پہ جو ہے کسان کو پیسے ملے ہیں۔ پھر یہ چینی کی قیمتوں پہ ایف آئی اے کی بنائی فورینزک انکوائری ہوئی۔ اگر یہ حقائق سابقہ پہ ہوئی، اگر حقائق ہیں تو پھر یہ اپنی پارٹی توڑنے، جہانگیر خان ترین گروپ بنانے، اپنے لوگوں کے خلاف تحقیقات، وہ کس کے کہنے پہ ہوئی ہیں؟ دیکھیں، وہ تحقیقات یہ پوائنٹ آؤٹ کیا تھا اپوزیشن نے۔ اس اپوزیشن جو چیز کنسٹرکٹیو بات کرے گی ہم اس کے خلاف ایکشن لینے کے لیے تیار ہیں۔ جب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف نہ لے، اگر آپ کے خلاف بھی کوئی ایلیگیشن آئے گا تو ادارے جو ہے وہ متحرک ہوں گے۔ جب ادارے متحرک ہوتے ہیں تو اس میں پھر آج بھی یہ بات انڈر ڈسکشن تھی۔ اب یعنی شوگر تحقیقات جو ہے وہ دیٹ کوسچن از اوور؟ نو، اٹس ناٹ اوور، اٹس اسٹل گوئنگ آن۔ انہوں نے جو ہے نیب نے اس کو اٹھا کے اس کا جو کچھ ان کے پلے تھا انہوں نے بنا کے اس کو آگے فارورڈ کیا۔ سینیٹر علی ظفر صاحب نے تو آج تک رپورٹ نہیں دی۔ سینیٹر علی ظفر جو ہیں ان کی تو ایک ایز اے تھرڈ پارٹی اس کا ایک فورینزک سمجھ لیں یا جو بھی آپ کہیں، وہ ایک علیحدہ چیز تھی، لیکن جو ایک انسٹیٹیوشنل انویسٹیگیشن ہے وہ تو یا ایف آئی اے کر سکتی ہے یا نیب کر سکتی ہے۔ وہ ادارے اپنے معاملات کے مطابق اپنے اس کو یکسو کر رہے ہیں اور جب ان کی کمپلیٹ ہوتی ہے تو وہ سبمٹ کریں گے آگے۔ اگر اس میں عوام کو ریلیف نہیں ملے گا، یعنی اگر یہ چینی جیسے آپ فرما رہے ہیں گنے کی قیمت اتنی ہو گئی تو پھر تو یہ چینی 115-20 پر ہی رہے گی۔ یعنی میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی 70% آبادی جو ہے وہ دیہاتوں میں رہتی ہے اور 30% جو ہے وہ آپ کے شہروں میں ہے۔ ٹھیک ہے، اب ان دو طبقات میں سے بھی وہ لوگ جن کو مہنگائی کا بہت زیادہ اثر ہوا ہے، ایک آپ کا لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس کا سیلریڈ آدمی، وہ ایفیکٹ ہوا ہے کیونکہ اس کی تنخواہ میں اتنا اضافہ نہیں ہوا جتنی مہنگائی میں اضافہ ہوا، اور لوگ 16,000 نکال دیے گئے۔ اور ایک جو ہے مزدور۔ اب گورنمنٹ جو ہے ٹارگیٹڈ سبسڈی لا رہی ہے جو کہ صرف انہی دو طبقات کے لیے ہوگی۔ دیہات والے نے جہاں پہ مہنگائی دیکھی ہے اتنی اس کی انکم بھی بڑھی ہے پر ایکڑ کے حساب سے۔ چلے ادھر رکیے، سبسڈی آ رہی ہے۔ فیصل کریم خان کنڈی صاحب، آپ ڈپٹی اسپیکر رہے ہیں، آپ ایم این ایز کے ساتھ بھی انٹریکٹ کرتے تھے۔ مہنگائی اس وقت بھی کہا جاتا تھا ہے، پھر نون لیگ کی حکومت آئی، کہا گیا مہنگائی ہے، اب تو بالکل کہتے ہیں نا چنے چبا دیے مہنگائی نے۔ اپوزیشن پھر بھی رانا صاحب اپنی ایکسپلینیشن دے رہے تھے، آپ کی پارٹی روٹی کپڑا مکان والی پارٹی، آپ کی پارٹی بھی جلسے کرتی ہے، ادھر ادھر آ جا رہے ہیں، لیکن پرائسز وہیں کھڑی ہیں۔ حکومت بڑی کمفرٹیبلی، عمران خان آج آپ کے شہر میں کہے گئے کہ چونکہ مافیا تقریریں کرتا ہے لندن میں بیٹھ کے، لہذا عوام کو کون پوچھے گا؟ میرا بنیادی سوال یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پراجا صاحب کا بہت اچھا سوال ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ مطلب ہے کہ آپ کو چنے چبا رہی ہے، اور جو ہے اپوزیشن کی پالیٹکس جو ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو روڈوں پہ آئیں۔ دیکھیں، آپ نے کہا پاکستان پیپلز پارٹی روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگاتی ہے، ہم تو آلریڈی
हमने तो सिंध से अपना एक चेयरमैन बिलावल साहब सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में गए, फिर हम जनूबी पंजाब में भी रिसेंटली गए, अब दोबारा वो सिंध और सेंट्रल पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में वो विजिट करें, इसी हवाले से कर रहे हैं, मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, इसी महंगाई के हवाले से, बेरोजगारी के हवाले से हमने अपनी मोबिलाइजेशन, हाँ ठीक है, हमने इकट्ठी नहीं कर रहे हैं एज ए अपोजिशन, लेकिन हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने लेवल पे कर रही है। हमने मुख्तलिफ सूबों में महंगाई के खिलाफ एक डेट्स दी हुई हैं लोगों को, खासकर खैबर पख्तूनख्वा में भी दी हुई हैं कि वो इस दिन जो है महंगाई के खिलाफ जो है वो एहतजाज करेंगे। अपोजिशन का काम देखिए, एहतजाज करना है, पार्लियामेंट में जो है जो राना साहब बैठे हैं, ऐसे अपोजिशन को इकट्ठा होकर इसके खिलाफ जो है आवाज उठानी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो सुनने, अब वो कहते हैं कि हमने तो कोई बात सुननी नहीं है और हमने कोई बात देखनी नहीं है, उसके लिए भी उन्होंने तोड़ निकाला कि आप लोगों की भी जबान बंदी और ताला बंदी, आप लोगों के बंदोबस्त भी ये कर रहे हैं, जो पहले बहुत जमहूरियत हम कहते थे आएंगे और जमहूरियत ये लेके आएंगे, वो इससे भी बेहतर जमहूरियत होगी, अब वो आप लोगों का बंदोबस्त भी कर रहे हैं, एक जो बिल आपके खिलाफ लेके आ रहे हैं कि आप लोग भी जो है ना ये जो महंगाई कहते हैं, जो आप टॉक शो में बैठे हैं, ये भी नहीं करेंगे, और बहुत सी चीजें जो है हर चीज को हम तो बात कर रहे हैं ना, आपके सामने बात कर रहे हैं ना, अभी कर रहे हैं ना, जब हम तो अभी लगे हुए आपके साथ, हम जदोजहद कर रहे हैं कि वो जो आपका जो बिल है वो ना आए और वो पास ना हो या ऑर्डिनेंस ना आए, अदरवाइज जो है फिर वो जिस तरीके से अब आप देखें मुख्तलिफ जो एंकर्स हैं जिन्होंने बहुत सख्त प्रोग्राम किए हैं, आज वो टीवी उनके मालिकान ने उनको प्रोग्राम नहीं करा रहे, उनको ऑफ एयर कर दिया है। ऐसी चीजें आज भी मेरे शहर में जब आए हम और आपके जो बरादरी के लोग थे, आज यहाँ की मीडिया को वहां पर दावत नहीं दी गई थी, और सबसे बड़े मजाक की बात ये की कि आज जिस जगह पे उनका जो प्रोग्राम था गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो शेख जुल्फिकार अली भुट्टो ने जिसका कयाम किया था, वहां पर हमारी इंतजामिया ने कहा था कि यहाँ पर आज कोविड स्प्रे होगा और इस वजह से जो है वो यूनिवर्सिटी बंद है, स्टूडेंट्स और जो है अमला ना आए। अब हमें नहीं पता कि इमरान खान साहब स्प्रे करने आए थे या अपना ऑफिशियल प्रोग्राम करने। अगर आपने करना है प्रोग्राम तालीमी इदारे में तो कह दें कि वज़ीर आज़म आ रहे हैं और हमने आज एक दिन की छुट्टी दे दी है। ये क्या कि आप कोविड स्प्रे के बहाने पे जो है आप यूनिवर्सिटी बंद कर दें। चलें इधर रुकिएगा एक और चीज मैं बताता हूँ, ये जो हमें माजी में जो हमें कहते थे महंगाई हो रही है, दुनिया के ऑयल प्राइसेस चढ़ रही हैं, उस वक्त हमें क्या सबक देते थे, और बहुत से सबक। इस्लाम मतलब है कि इस्लाम के मुताबिक मदीना की रियासत, आज मदीना की रियासत वाला जो हजरत उमर की मिसालें देता था, आज तो शहाना के हिसाब किताब देने से जो है वो भाग रहे। क्यों भाग रहे भाई? दे दे, कहते ना कि ये गिफ्ट आए हैं, हमने ये कर लिए, जो एक तरीका कार है कि आप कुछ पैसे जो उनका 15% है या 20% जमा करा के आप ले सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में उन्होंने वो भी नहीं कहना तो मुझे गिफ्ट मिले हैं, ये कौन होते हैं हुकूमत वाले मुझसे, आज क्यों तो शखाने के हिसाब किताब से भाग रहे। चले इधर रुकिएगा, मुझे कुंडी साहब मुझे ब्रेक लेना है, इधर रुक जाए प्लीज, इधर रुक जाएं, मुझे ब्रेक लेना है नाजरीन। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हम बात करेंगे। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने आज टॉक की एक्सटेंशन के हवाले से। लगता है नून लीग के ये लीडर तैयार होकर आए थे, क्योंकि कैप्टन सफदर साहब ने भी एक बात की, मैं मेहमानों के सामने रखूंगा। ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। फैसल करीम खान कुंडी साहब, आपके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साउथ पंजाब गए, आप भी साथ थे, नजर आए आप, लेकिन फिर ये कैंटोनमेंट बोर्ड्स का इलेक्शन हुआ, एक भी सीट ना मिली। अब वजीर आजम कह रहे हैं कि पंजाब में लड़ाई होनी है, असल जंग पंजाब की है, तो आपकी पार्टी पंजाब में कहां खड़ी है? राजा साहब, हर इलेक्शन जो है बैटल फील्ड मेनली जो है वो पंजाब ही होता है। अगर आप देखें पंजाब की सीटों का, अगर आप मुनासिब देखें बाकी सूबों के हिसाब से, आप 3 सूबों को एक साइड पे कर दें और पंजाब को जो है वो अगर एक पे करें तो तीनों सूबों के बराबर की तकरीबन सीटें जो है वो पंजाब में 145-46 सीटें कौमी असम्बली की जो है इस वक्त है वो पंजाब में है। अब पंजाब बेसिकली हमेशा बैटल फील्ड होता है। अब जो है आप कह रहे हैं किधर, हम तो अभी साउथ पंजाब में हमने अपनी पार्टी को मोबिलाइजेशन की है, कुछ लोगों ने वहां से शमूलियत भी की है। इसके बाद हमारा भी सेंट्रल पंजाब में विजिट है और इंशाल्लाह बहुत से लोगों ने कमिटमेंट की और आप देखेंगे कि बहुत से लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होंगे और बैटल फील्ड होगा, हम लड़ेंगे। नहीं, कौन से लोग शामिल होंगे? अभी तो जो पिक्चर नजर आती है, इब्राहिम खान साहब भी हैरान हो रहे हैं कि आपके पास कौन लोग हैं, इलेक्टेबल्स कौन है पंजाब में आपकी पार्टी? फराज साहब, अभी इब्राहिम भाई जो है अभी भी हैरान हो रहे हैं और उसके बाद उस वक्त भी हैरान हो जब लोग जो है वो उड़ेंगे, उड़ते हैं लोग, पंछी उड़ते हैं, इलेक्शन आते हैं, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी। देखें आज अगर इब्राहिम खान साहब की पार्टी में आप इतने एतमाद से कैसे कह रहे हैं कि लोग आपके साथ आएंगे? कुछ तो हमें भी पता चले कौन आ रहा है।
पलाजा साहब, जब सेनेट का इलेक्शन था मैंने आपको एतमाद से कहा था ना कि गिलानी साहब सेंटर बनेंगे। जी जी। और आप हमारे साथ शर्तें रखने का मदीना की रियासत है, शर्तें मत रखें। तो इंशाल्लाह मैं आपको एतमाद से कह रहा हूँ कि आप जब वक्त आएगा तो आपसे इंशाल्लाह प्रोग्राम करेंगे और जो है फिर आपको बताएंगे कौन कौन आ रहे हैं। चलो इधर रुकिएगा। राणा साहब, पंजाब की बात हो रही है, आप यू आर सिटिंग इन द हार्ट ऑफ पंजाब। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पंजाब में बाकायदा कहते हैं जंग होगी, सियासी जंग होगी, साउथ पंजाब बना नहीं, सूबा अलहदा, लिहाजा पंजाब मीन, जैसे कुंडी साहब कह रहे हैं, बहुत सारी सीटें। आपकी पार्टी में इंप्रेशन जो दिया जाता है, जो अभी आप भी बात कर रहे थे कि तकसीम है, मसलन महंगाई के लिए मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि अपोजिशन को साथ खड़ा होना चाहिए। कल राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे, मैंने खुद सुना, वो कहते हैं कि हम इसलिए नहीं अभी निकल रहे ताकि लोगों को तब्दीली का पूरा टेस्ट आ जाए। तो आप भी पंजाब में जंग देख रहे हैं सियासी? वैसे पता नहीं आप आज किस मूड में, आपने कहा तकसीम है जिस तरह। मैं नहीं कह रहा, ये इंप्रेशन यही आपके सामने पीटीआई वाले कहते हैं, अब हुकूमत वाले कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं। मैं तो आपकी तवज्जो चाह रहा हूँ इस मामले में। आपने किया क्या जिस तरह अभी आप कह रहे थे, खुद आगे लिया, क्या बात कर रहे हैं? मैं तो कहता हूँ यकजान, हम यकसू हैं, एक ही व्याख्या है और उसकी तरफ चाह रहे हैं। अभी मैंने बात किया, चले आपकी स्लिप और टंग आपसे भी हो जाती है जिस बात। नहीं, मैं तो एक पिक्चर आपके सामने रख रहा हूँ, जो लोग बातें करते हैं मैं वो बता रहा हूँ। मीडिया में ही ये उन्होंने एक अपने एक मिथ क्रिएट की हुई है कि तकसीम है, बयानी है। खुदा के लिए कोई नहीं यार, पार्टी एक है, एक ही तरफ जारी और एक ही लीडर है, कायद है नवाज शरीफ साहब। बाकी रही आपके बात कर रहे हैं कि जी राना सनाउल्लाह साहब ने कह दिया, दूसरे लोगों ने कह दिया। बात यह है कि पंजाब का क्योंकि एक स्ट्रांग होल्ड है, मुस्लिम नून के साथ लोग खड़े हैं, चाहे कितनी भी जबरदस्त धांधली के बावजूद जो पंजाब का रिजल्ट 2018 का वो भी आपके सामने है। तो मैं समझता हूँ बिलाल और इमरान खान साहब को एक खौफ तारी है कि ये जिस तरह आप कहते हैं बैटल फील्ड के, वहां से उनको इस तरह वोट नहीं मिलने वाले, और 4 मिले भी तो नहीं मिलेंगे, मैं आपको बताऊं। दूसरी बात रही जो बात कर रहे हैं कि जी कुंडी साहब भी कर रहे हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ, लोग कभी भी उधर जाते हैं जहां उनको कोई मिले ग्राउंड के, यहाँ हमारी कामयाबी के इम्कान 100% है, मतलब वाज़ेह है। तो मुस्लिम लीग नून जहां पीटीआई के लोग जो इलेक्टेबल्स हैं या इस किस्म के हैं, वो वहां से उठेंगे या अंदर ही अंदर वो राब्ते में है, वो मुस्लिम लीग नून में आएंगे। पंजाब में कोई दूसरी तरफ नहीं जाएगा। मैं राना तनवीर हुसैन साहब कह रहे हैं कि पीटीआई के लोग मुस्लिम लीग नून के साथ राब्ते में हैं, यही आप कह रहे हैं? मैं यही कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि वो आएंगे भी इधर, क्योंकि वाज़ेह कामयाबी दो आने वाले इलेक्शनों में 22 में हो 23 में हो, वो मुस्लिम लीग नून ही अल्लाह के फजल से लोगों को गारंटी करेगी कि आप जीत सकते हैं, या उनको पता है कि जीत जाएंगे वो इस प्लेटफॉर्म से। लिहाजा वो नून की तरफ देख रहे हैं सब, जितने भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं लोग। अच्छा इधर रुकिएगा जी, क्या वाकई वजीर आजम खौफजदा हैं जो जंग, सियासी जंग की बात कर रहे हैं? आपने भी सुना उनको, मैंने भी सुना उनको, आज सारा रिपोर्ट भी हुआ। और सियासी जंग का जो मैदान है जंग होगा वो सेंट्रल पंजाब होगा, ये भी आज मैं आपको बता दूं। साउथ में वी आर वेरी कंफर्टेबल, वहाँ पे हमारे मुकाबले ये जो ग्रुप बने हुए हैं, ये फलां ग्रुप है, ये फलां ग्रुप है। मैं अर्ज करता हूँ इनके कैंडिडेट वहाँ पे तीसरे नंबर पे नून लीग के और पीपल्स पार्टी मेरे मुकाबले में दूसरे नंबर पे आई थी, क्योंकि इनके एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब थे। ठीक है, तो बाकी जगहों पे उनका मकसद है कि यही मामला थे। और नहीं तो जो 2018 की सूरत हाल थी, आप समझते हैं अभी 2022 या 23 में जैसे राणा साहब फरमा रहे हैं वही होगी? साउथ में गेन करेंगे बहुत ज्यादा, बजाय इसके ये तो जैसे सूबा बना नहीं है। वो जो वादा किया था सूबा महाज वाले जो 22 बंदे आए थे, वो क्या मुंह दिखाएंगे लोगों को जाकर? सर सूबा महाज जो भी मुंह दिखाएगा, लेकिन हकायक ये हैं कि वहां पर पावर्स डेलीगेट कर दी गई हैं। सूबा जो है वो जो वक्त आएगा उस पर अनाउंस हो जाएगा, लेकिन पावर्स टोटल डेलीगेट करके उसका हमारा शेयर जो है पाने का खत्म भी कर दिया था किसी ने। नहीं सर, उसको बहाल करना पड़ा। उसको मुकम्मल तौर पे लेके आए हैं। मकसद लोगों का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी नहीं है, 47 से ये एरिया 47 से जो है वो इसके शिकार था
اس کے بالکل ان کا خیال نہیں رکھا نظر انداز کیا گیا تھا، نظر انداز کیا جا رہا تھا. اب یہ ہوا ہے کہ وہاں پر ہمارا اپنا جو ہے سارا سسٹم ہے. نوکریوں میں ہمیں جب وزیر اعظم بار بار کہتے ہیں کہ جی پنجاب میں اصل جنگ ہوگی، اس کا مطلب ان کے ذہن میں کچھ تو ہے نا. سینٹرل پنجاب میں تو اپنا سینٹرل پنجاب کی بات ہو رہی ہے نا. ساؤتھ میں تو پہلے کمفرٹیبل تھے، اب انشاءاللہ مزید زیادہ کمفرٹ کے ساتھ ہم لوگ آگے. اور سینٹرل میں بالکل بالکل ہمارے کنسرن، اور ہم کنسنٹریٹ کر رہے ہیں. ابھی جو آپ نے لاسٹ الیکشن دیکھی ہے، یہ جو سیالکوٹ والا ہوا ہے، سب نے مانا ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہے. ڈسکل والا جس میں 22 بندے اٹھا لیے گئے تھے پریزائڈنگ آفیسر. نہیں، یہ جو اب لاسٹ الیکشن جو ہوئی ہے ایم پی، رانا صاحب ہنس رہے ہیں. نہیں، رانا صاحب تو ہنسنے کا ان کو پورا حق حاصل ہے. اب آپ کسی کی ہنسی تو نہ روکے نا خدا کے لیے. میں صرف یہ بتا رہا ہوں، ابھی جو لاسٹ الیکشن ہوا تھا آپ کا ایم پی اے کا، جی اس میں وہ وہیں سے جو ایم این اے بنی تھی انہوں نے بھی ایڈمٹ کیا، اور ان کے جو اسپوکس پرسن ہیں پنجاب کے بیرسٹر صاحب، انہوں نے بھی ایڈمٹ کیا کہ فری اینڈ فیئر الیکشن تھا. چلے بہرحال تینوں مہمانوں کا ناظرین یہ تو ہے اتفاق رائے کہ واقعی پنجاب میٹر کرتا ہے، اور پنجاب میں ابراہیم خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں، چلے ساؤتھ نہیں کہہ رہے، سینٹرل پنجاب کی بات کر رہے ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان خود سوچتے ہیں کہ پنجاب کے بارے میں اب وہ کسی ڈسکانٹینٹ ہے لوگوں میں یا ان کے لوگ خوش ہیں. یہ تو خیر آنے والا وقت ہی بتائے گا. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.